сегодня мы будем снимать телефон. Для Сашки? О, ничего. О, какой красивый. Ой, красиво. Очень красиво. Бегай. Тоже тут. Так, вот, да, вот. Все хотим. Мы поедем. Очень хорошо. А что это так? Паромет это будет очень да. Я думаю, что чисто паром будет намного дольше. Я хочу напомнить, что это намного дольше. Ух ты. Да, можно где-то перекусить, чтобы на заправках не есть. Я, например, поэтому в дорогах, если есть возможность, мы не заезжаем там куда-то. Не пьем кофе, Не надо снять, потому что ручку закрываешь там. Вот, мы только что были в музее. Так, сейчас ничего будет интересного, так что только люди заходят и будет 12. Ох, дельфин поплыл. О, ты смотри, дельфины там начали плывать. О, дельфин. Ай, здорово. Ого! Я уже даже спрашивала. Ну да. Я вот сейчас вот так вот. Смотрите, как, где будет прыгать. Вот такой. Я догадываюсь, что Они вечно прыгают вот так. А сейчас они только... Какие-то грустные они. Ого! Сейчас возьму телефон. Ого! Лидл
Вот рекламу про Лиду. Ого. Ого. Так вот это записывай. Еще там прям глубоко. Сус. Оператор. Вот это вот, видишь, как Дальше это было построено. Сейчас. Вот когда осталось уже 8 минут. Это будет когда будет через когда уже будет 12. Ну пока что Я платила, он сам выдал. Так вот, или там нельзя было. Саша? А может, телефон. Красивая.
Надо фильм. Сера дельфина вайрас. Голова водяга полекай. Я думаю, что это хвост. Полекай не. Зачем дельфину надо там нужны зубы? Если хотите, покушайте рыбу, да, это попробуем. Вот это последний. Последняя должна быть. Да, последняя. Было бы забавно, если бы еще не было. Нет, потому что Саша, что ты? Домой пойдешь. Серия, нет, потому что я человек. Я не знаю, кто такие О, май гад. Кто тут заходит? Давай. Заходи. 24 не мешает быть администрацией. Алкоголь так и так Сигареты. Что? Я помню, когда мне было 17, ввели правило, что в первом слое 37. Всегда не представляете, как я был разочарован. знаю, как Эльку всегда посылали. Потому что А я такой, я помню первый раз, как реально купил пиво, это было в Польше, в Овчар. Я купил первый раз на пиво, я даже фанк не купил. Не ошибаюсь. меня не О, все, 12. Откуда будет выходить это? Давайте включить.
Sveiki atvykę į Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumą. Pasirodymas Žaliasis spindulys netrukus prasidės, o kol dar laukiame, prisiminkime, ką jau žinome apie nešančius vėją. Delfinai – tai šiltakraujai vandens žinduoliai, priklausantis dantytojų banginių pobūriui. Delfinų jaunikliai, kaip ir žmogaus kūdikiai, atsivesti turi įkvėpti oro ir maitinasi mamos pienu. Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume gyvena delfinai juodosios jūros afalinos. Šie gyvūnai įspūdingi, jų ilgis gali viršyti 3 metrus, o sveria daugiau nei 300 kilogramų. Delfinai pasiekia daugiau nei 40 km/h greitį, nes jų kūnas labai aptakus, o odos paviršius išskiria mikroskopinius riebalų lašelius, kurie padeda lengviau įsileisti vandenį. Delfinai turi 80 aštrių ūgio formos dantų, kuriais jie ne tik pačiumpa žuvį. Delfinai jiems veikia apie 10-15 kg įvairios žuvies. Dantys padeda patinams poravimosi metu išsiaiškinti tarpusavio santykius. Delfinai kvėpuoja oru, todėl kas kelias minutes iškyla iš vandens. Žmogus vienu įkvėpimu atnaujina plaučiuose tik 15% oro, o delfinai iki 90%. Viršukalėje esanti kvėpavimo anga neriant stipriai užsidaro, o vandeniu delfinai gali išbūti nuo 10 iki 15 minučių. Vandenyje šie gyvūnai orientuojasi ne tik dėka, klausa ir lytėjimu, bet ir echolokacija. Delfinai siųsdami aukšto dažnio garsus pagal grįžusį jų aidą nustato daikto dydį, formą ir net atstumą iki jo. Nugaros plaukmuo padeda išlaikyti pusiausvyrą. Priekiniais plaukmenimis jie keičia judėjimo kryptį, bet to šie plaukmenys, kaip ir žmogui, padeda parodyti švelnumą. Svarbi delfino kūno dalis yra uodega. Tai variklis, kurio dėka jis juda. Žuvų uodegos yra vertikalios, pritaikytos plaukti tik po vandeniu, o delfinų horizontalios, nes jiems reikia iškilti į vandens paviršių. Afalinos vaikuojasi kas 4 metai. Nėštumas trunka 12 mėnesių. Pirmojo jauniklio patelė sulaukia 7 metų. Gimęs delfinukas sveria 13-16 kg. Jo ilgis siekia iki 1,30 cm. Maitinasi motinos pienu iki 1,5 metų ir ilgiau. 20-ojo amžiaus viduryje Juodojoje jūroje gyveno apie pustrečio milijono afalinų. Tačiau dabar jų skaičius yra stipriai sumažėjęs dėl aplinkos taršos, laivybos, žvejybos ir kitos žmogaus veiklos. Juodosios jūros afalinos yra įtrauktos į nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių Tarptautinės prekybos konvencijos saugomų gyvūnų sąrašą. Lietuvos jūrų muziejuje delfinai gyvena nuo 1993 metų. Jie ne tik dalyvauja pasirodymuose veda jauniklius, bet ir padeda žmonių vaikams terapijos programoje. Moksleiviai su šiais gyvūnais susipažįsta ir išmoksta saugoti jūrą bei jos gyvastį edukacinių programų ir pamokų metu. Lietuvoje muziejus padeda įgyvendinti susitarimo dėl mažųjų banginių apsaugos Baltijos ir Šiaurės jūrose direktyvą. Rengia Tarptautinės jūros kiaulės dienos renginius, kurių metu skleidžiama žinia apie delfinų giminaičius Baltijos jūros kiaules. Delfinais rūpinasi kvalifikuotų specialistų komanda, veterinarijos gydytojai, biologai, treneriai.
Jie nuolat tobulinasi, nes muziejus yra Tarptautinės jūrų žinduolių trenerių asociacijos, Tarptautinės jūrų žinduolių gydytojų asociacijos ir Europos jūrų žinduolių priežiūrėtojų asociacijos narys. Kur aš? Ar aš sapnuoju? Ei! Kodėl čia taip tamsu? Ar taip giliai panėriau? Nieko sau. Kas tu? Ir kodėl švieti? Kur mane kvieti? Ei, kodėl tu nuo manęs bėgi? Pavysiu tave, nepaspruksi. Greičiau, vėjai, nagis puslapį. Lėk, vėjas. Dar šiek tiek. Nagi. O, štai ir jūs. Jau susirinkote? Pagaliau, turbūt jau galime pradėti. Taigi, aš Vėjas. Ar jau sakiau? Vardas Vėjas. O aš savaime suprantama delfinas. Juodosios jūros apalina. Galėčiau labai ilgai apie save pasakoti. Bet geriau vieną kartą pamatyti, tiesa? Štai žiūrėk, galiu iššokti net į 5 metrų aukštį. O koks esu greitas, jau matei. Juk matei, kai pagavau žalią spindulį. 42 km per valandą. Neblogai, tiesa? Jūsų maratoną įveikčiau 2 greičiau nei greičiausias žmogus žemėje. Tad lenktyniauti net nesiūlau. Koja susipins. Tikrai susipins. Taip visada būna, kai žmogus mėgina lenktyniauti su delfinu. Nuo pat pirmo karto, kai susitikome. Netiki? Klausyk. Seniai, kai Lietuva dar buvo iki Juodosios jūros, mano prosenelis ramiai plaukė palei akmenuotą krantą. O juo kaip tik bėgo žmogus,
bėgo, bėgo, o delfiną pamatęs norėjo dar greičiau pabėgti. Štai čia jam kojas ir susipynė. Taip žmogus sutiko delfiną, o gal delfinas žmogų, netiek svarbu. Svarbiausia, kad susitikus kilo noras pažinti. Aš sužinojau, kad žmogus mėgsta taškytis, o žmogus, kad delfinams patinka dar ir burbulius leisti. Parodžiau jam, kaip reikia suktis, o jis mane išmokė sveikintis. Žmogui patiko plūduriuoti, o aš labai mėgstu šokinėti. Kuo aukščiau, tuo geriau. Beje, šokinėdamas aš nusivalau savo odą. Įsivaizduoji, kaip patogu. Dūksti ir prausiesi vienu metu. O dar, tą sykį susitikę žmogus ir delfinas supratome, kad abu mėgstame švelnumą. Ir žinoma, prosenelis žmogui parodė, kad rostrumu delfinas gali jį nustumti net į kitą jūros krantą. Žiūrėk! Išties, tu ir aš esame panašūs, gal ir vieno kraujo. Kaip tu gyveni krante, o mes vandenyje. Nes mūsų čia daug. Norėtum, kad jau pakvieščiau juos visus. Gerai, tuomet skubu. O tu susipažink su liūtais. Jie geri mano ir tavo bičiuliai. Tik nesupainiok jūrų liūtų su džiunglių liūtais. Ten jų katės, o jos vandens bijo. Kaliforniniai jūrų liūtai gyvena ramiajame vandenyne prie Kalifornijos ir Meksikos krantų, kur medžioja ne tik įvairių rūšių žuvis, bet ir nedidelius ryklius. Patinai užauga iki 300 kg svorio, patelės mažesnės, sveria iki 100 kg. Po vandeniu nekvėpuodami gali išbūti iki 10 minučių. Vandenyje šnervės ir ausų landos sandariai užsidaro. Jūrų liūtų ūsai atlieka lytėjimo funkciją, taip padėdami pažinti aplinkinį pasaulį. Regėjimas geras, tačiau mato nesnaudoti. Tyrimai parodė, kad liūtai gali girdėti vandenyje ir ore tiek žemus, tiek labai aukšto dažnio balsus. Kaliforniniai jūrų liūtai yra paskutiniai daug ištiktus balsus, todėl greitai išmoksta įvairias užduotis.
1996 metų. Liūtai ir delfinai yra geri draugai, labai mėgsta kartu žaisti ir dalyvauti pasirodymuose. O jei nuotaikos nėra, gali laisvai pasirinkti dalyvauti ar ne. Taip pat Lietuvos jūrų muziejuje gyvena beveik 200 rūšių vandens gyvūnų, kuriuos kviečiame pažinti ir išmokti jais rūpintis. Lietuvos jūrų muziejuje rasite 6 ekspozicijas išsamiai lankytojams pasakojančias apie vandens ir žemės gyventojus, jūros gelmes ir jų krantus, istorinius laikus ir praėjusio amžių žvejus. 2022 metais muziejuje greta delfinariumo pradėjo veikti Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras, kuriame rūpinamasi artimiausios mums jūros gyvūnais ir paukščiais. Labas, Ilja. Čia mano šeima. Mums, kaip ir tau, labiausiai patinka žaisti. Ar žinojai, kad delfinai yra labiausiai žaisti mėgstantis gyvūnai žemėje? Nežinojai? Gerai, kad atėjai, dar daug visko sužinosi. Mums svarbu žaisti ir po vieną, o dar smagiau drauge. Mes esame būrio gyvūnai. Kartu medžiojame, kartu keliaujame, kartu sukeliame purslų audras. Agora eu estou de aviso. Bankas ilgiau. 1, 2, 3 ir įkvepiam. Neblogai, bet mums
Bet turime vieną fantastišką sugebėjimą. Spėk. Tai echolokacija. Jos dėka mes galime orientuotis ne tik dieną, bet ir naktį. Kietai tiesa? Smagu žaisti tarpusavyje. Smagu žaisti ir su žmogumi. Būdavo. Bet vieną dieną žmogus pradėjo elgtis keistai. Kažkoks lyg erzelys ją apėmė, piktis nežinau. Tam tada šiandien ir pasikviečiau. Gal tu gali man padėti išspręsti, kaip tu žmogus? Aš irgi jaučiu kartais pyktį, ne tik džiugesį. Bet tą kartą tai buvo ne šiaip pyktis. Žmogaus veikla žemėje, komercinė žvejyba, krovininė laivyba, auganti pramonė ir jos tarša daro labai didelį įtaką pasaulio jūroms ir vandenynams. Juose glimžda plastiko, žvejybos tinklų, tekstilės ir buities atliekų. Neyrantis plastikas yra didžiausias priešas vandens gyventojams. Jo mikrodalelės daro žalą ne tik stambiems jūrų gyventojams, bet ir mažiausiam planktonui bei dugno. Net ir viena tavo ledų ar traškučių plastiko pakuotė, atsidūrusi vandenyje, gali sunaikinti visą gyvybės rūšį žemėje iki tol gyvenusią 100 tūkstančių metų. Žmogus pamiršo. Tai yra, norėjau pasakyti, kad jis pamiršo, kaip gera yra žaisti ir draugauti. Jis ėmė elgtis keistai. Pradėjo į vandenį mesti viską, kas žemėje tiekti ir paranka buvo. Vandenyje radosi nematyti naujų formų, spalvų, įdomiausių objektų, vaivorykštinių naftos ratilų. Pradžioje tai mums patiko. Mes darėme tai, ką mokėjome geriausiai. Žaidėme. Tačiau lietuvos tamsėjoje darosi baugu. Juk vanduo yra visos gyvybės šaltinis. Nebeliks vandens, nebeliks ne tik mūsų, bet ir tavęs. Privalome gelbėti jūras ir vandenynus. Vandenyje neturi likti šių žvaigždžių, privalai mums padėti. Jei galime mes atskirti formas ir spalvas, bei tai, ko vandenyje būti neturi, gali ir tu. Prisimink tik 3 spalvas. Geltoną, mėlyną ir žalią.
Mesk plastiką, popierių ir stiklą ne į vandenį, ar kur papuolė, o ten, kur jiems vieta. Krante radęs šiukšlį pakelk, kad banga į jūrą jos neišmestų. Sutarėm? Kai imi sutarti, galima pamėginti ir draugystę susigrąžinti. Mums čia vandenyje žinoma liūdna, kad žmogus ne visada yra draugiškas gamtai. Ir jei mums liūdna, mes liūdime visi kartu. Visai kaip ir tu. Эти дельфины. Тусы. Брейк-данс. Смотрите, брейк-данс. Да-да. Kaip ir žmonės, kiekvienas turime unikalų balso tembrą, pagal kurį atpažįstame vienas kitą. Mūsų kalbą žmonės ne visada gali girdėti. O dabar girdėt? Tuomet išik savo vardą. Dabar jau tikrai susipažinti. Kadangi mūsų smegenys yra tikrai didelis, jos mums padeda gyventi būryje, jausti vienas kitą, bendrauti, padėti ir apsiginti nuo priešų. Patikėk, banginiai žudikai orkos tikrai labai banginiai. O tau ir būna baisu? O liūdna? Jei prisimeni, ar susapnuoji ką nors negerą būna? Jei tai nutiks, kada ateik pas mus. Čia dėl dainavimo pralinksmėsime. Pažad.
jau atėjo laikas mums atsisveikinti. Nenukabink nosies. Kas bus, jei ir mes imsime kabinti savo rostomus? Viskam ateina laikas praustis, valytis dantis, miegoti, o dabar ir atsisveikinti. Tad padarykime tai linksmai. Ir prisimink, dėl ko sutarėme. Tu saugai vandenį, o mes čia pasirūpinsime tuo, kas jame gyvena. Žodis? Нам нужно ботинок. Tuomet sutarta. Lauksime tave sugrįžtant į Lietuvos jūrų muziejų. O kodėl aš sapnuoju žalią spindulį, norėjai paklausyti? Nes nėra gražesnės spalvos už žalią. Juk gamta turi būti žalia. Iki! Пока.